Good morning and welcome to everyone. Previous lecture, we completed different types of mechanism. For example, what is the kinematics, dynamics, kinetic, statics. We also complete the kinematic pair also and kinematic link also. Okay, previous lecture we discussed on kinematic links and kinematic pair. Okay, kinematic links, they are different three types of links: rigid link, flexible link, fluid link. Also, we take an example regarding two different types of links. For example, rigid link. Rigid link example is your piston and crank. Okay, then flexible link is there is a particular deformation with the transmitting the motion, means power transferred from one part to another one, means a belt drive is an example of flexible link. Also fluid link also we taken, they are a motion transmitted with the help of fluid pressure, means hydraulic pressure, that is called as a hydraulic brake is an example of fluid link. We also complete the kinematic pair also. We know the what is a kinematic pair. Pair is a joint of two links or element that permit the relative motion. For example, last lecture we also taken one example. See, this is one drive, this is second drive. Okay, this is one point and second point, and these two wheel joined from this link. Okay, A to B, means this is called as a link. But what is the pair? Suppose this is the first wheel and this first wheel link joined from center, means this is your first pair and this is your second pair. Okay, that is called as a pair is a joint of two links or two, this is two elements that permit relative motion, that is called as a kinematic pair also. Now we discuss on, today we start types of kinematic pairs. They are given different types of kinematic pairs also. uh, they are depend on a condition. Already last lecture we discussed the what is the different types of condition in kinematic pairs. Depend on your nature of relation motion, according the nature of contact and the mechanical arrangement. Okay, so आपण types of kinematic pairs बघणार आहे. त्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ कायनेमॅटिक पेअर दिलेले, म्हणजे कंडिशन नुसार आपण बघितले होते. कोणत्या कोणत्या कंडिशन आहे? फर्स्ट जी कंडिशन असेल, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ रिलेटिव्ह मोशन्स, नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड द मेकॅनिकल अरेंजमेंट. ओके, सो वी डिस्कस फर्स्ट point, classification according to the nature of relative motion between the link. So there are different types of nature of relative motion. First one is sliding, turning, screw, rolling and spare. ओके, तर फर्स्ट जो पॉइंट आपण बघणार आहे त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स दिलेले आहे. स्लाइडिंग पेअर्स दिलेली आहे, टर्निंग पेअर्स दिलेली आहे, हेलिकल किंवा स्क्रू पेअर दिलेले आहे, रोलिंग पेअर दिलेले आहे आणि स्पेरिकल पेअर दिलेले. तर आपण वन बाय वन स्टडी करणार आहे. Suppose types of kinematic pairs according to relative motion between the element: sliding pairs, turning and cylindrical pair. Okay, first is a discuss the sliding pair. First understand the what is the definition of sliding pair. When the two element of pairs are connected in a such a way that one can only slide relative to other, the pair is known as a sliding motion. Means two elements are connected in a such way that one can only slide relative motion. म्हणजे suppose दोन element दिलेले, for example सपोज आपण बघितलं की पिस्टन आणि सिलेंडर, पिस्टन आणि सिलेंडर. आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की स्लाइडिंग पेअर अंडरस्टँड करण्यासाठी. त्यांनी सांगितले दोन एलिमेंट ते एकमेकाला पेअर कनेक्टेड आहे, बट त्याच्यामध्ये एकच जे असेल ते स्लाइडिंग मोशन असेल. मग सिंपल आहे, आपण एक्झाम्पल घेतोय पिस्टन आणि सिलेंडर. सपोज हा तुमचा सिलेंडर असेल, हा पिस्टन असेल.
ओके, तर काय बोललेलं त्यांनी, द टू इलेमेंट. ओके, दिस इज सिलेंडर इज द फर्स्ट इलेमेंट आणि युअर पिस्टन इज द सेकंड इलेमेंट. ओके, are connected in a such way that one can only slide relative to other. तर सिंपल आहे. सपोज हा तुमचा सिलेंडर आहे, हा कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके, हा फिक्स असेल आणि ह्या दोन इलेमेंट मध्ये एकच जो इलेमेंट असणार आहे तो हा तुमचा मुव्हेबल असणार आहे. म्हणजे कोणता मुव्हेबल असणार आहे, हा पिस्टन. जेव्हा आपण पिस्टन्सला सपोज एअर फ्युएल रेशो असेल किंवा यामध्ये ऑइल प्रेशर असेल, जेव्हा आपण याला प्रेशर अप्लाय करू, अप्लाय केल्यानंतर तुमचं पिस्टन काय होणार आहे, एकतर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल किंवा अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होईल. म्हणजे पिस्टनला जर इथून प्रेशर दिला आपण तर एक तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येईल किंवा ह्या साईडने प्रेशर दिलं तर तो अपवर्ड डायरेक्शनला येईल. म्हणजे मोशन कसली होतीये, फक्त पिस्टनची मोशन होती. तुमचं जे चेसिस सिलेंडर आहे हा कॉन्स्टंट आहे. मग सिंपल आहे, स्लायडिंग पेअर म्हणजे काय, की दोन इलेमेंट दिलेले असतात. ओके, दिस इज वन इलेमेंट, दिस इज सेकंड इलेमेंट. दोन इलेमेंट दिलेले असतात पण त्याच्यामधला एकच जो इलेमेंट असतो हा मुव्हिंग असतो, रिलेटिव्ह मोशन मध्ये असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्लायडिंग पेअर. ओके, समजलं असेल सर्वांना. सिंपल आहे, स्लायडिंग पेअर, दोन इलेमेंट दिलेले, हा सिलेंडर, हा पिस्टन, त्यामध्ये फक्त एकच पार्ट इलेमेंटचा हा स्लायडिंग मोशन किंवा रिलेटिव्ह मोशन मध्ये असणार, म्हणजे तो पिस्टन. आपण त्याला काय म्हणतो, स्लायडिंग मोशन. आता रिगार्डिंग काय पॉइंट दिलेले आहे. So the piston and cylinder, okay, piston and cylinder cross head and guide of the reciprocating steam engine, ram, its guiding shaper, tail stalk on the lathe bed. आता एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे, स्लायडिंग पिस्टन दोन इलेमेंट असतात. दोन इलेमेंट मधून एक इलेमेंट जो असतो हा रिलेटिव्ह मोशन मध्ये असतो, म्हणजे तो अप आणि डाऊन पोझिशनला मूव्ह होत असतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्लायडिंग पेअर. Now, also different types of example, piston cylinder, skewer bar also. Second example, your ram and guiding shaper. तुम्ही जर रॅम बघितला असेल किंवा लेथ मशीन बघितलं असेल तर लेथ मशीन मध्ये तुम्ही जो स्पिंडल असतो, आपण जॉब एक चेक मध्ये फिक्स करतो. ओके, हा जॉब चेक मध्ये फिक्स करतो म्हणजे तो फिक्स झाला एक पार्ट. सपोज आपण जर लेथ मशीनचं एक्झाम्पल घेतलं तर एक पार्ट त्याचा फिक्स झालेला असेल कुठे, जिथे आपण जॉब फिक्स करतो म्हणजे चेक मध्ये, आणि त्याचा जो टूल असतो त्याला आपण त्याला सपोज टर्निंग करत असेल किंवा त्याच्यावर कोणतंही ऑपरेशन करत असेल त्याला आपण मूव्ह करतो. ओके, म्हणजे चेक मध्ये तुमचा जॉब फिक्स असतो, दॅट इज फर्स्ट इलेमेंट. आणि जो तुमचा टूल असतो हा टूल आपण रोटेट करतो. ओके, कट करत असतो त्या पार्टला, ऑपरेशन कम्प्लीट करत असतो. म्हणजे एक पार्ट फिक्स असतो आणि सेकंड जो पार्ट असतो इलेमेंटचा हा मुव्हिंग असतो. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ एक्झाम्पल ऑफ स्लायडिंग पेअर. ओके, सर्वांना समजलं असेल, समजलंय सर्वांना what is the sliding pair? Yes, sir. Okay, now we move to second type, turning pair. Okay, this is the example of turning pair. First we understand what is the turning pair. When the nature of contact between two links, simple, nature of contact between two links for forming a pair in such that one link can be turned about the fixed link, then are said to be the turning pair. Okay, it has completely construct motion. For example, crankshaft of multi-cylinder engine rotating its a bearing. Simple आहे. आपण बघितलं की फर्स्ट मग आपण पॉईंट बघितले स्लायडिंग पेअर, त्याच्यामध्ये एकच पिस्टन असतो, तो अप अँड डाऊन मोशन मध्ये होतो, आपण त्याला स्लायडिंग पेअर म्हणतो. आता टर्निंग पेअर, स्लायडिंग पेअर होता तो फक्त कोणत्या मोशनला होता, अप किंवा डाऊन. ओके, अप किंवा डाऊन. पण टर्निंग म्हटल्यानंतर टर्निंग मध्ये काय असणार आहे, तो रोटेट होणार आहे. टर्निंगचा मिनिंग असतो तो रोटेशन मोशन. सिंपली ते एक्झाम्पल दिलेले आहे. सपोज त्याच्या दोन लिंक आहे, सपोज हा एक पार्ट, ओके, हा एक पार्ट. ओके, म्हणजे फर्स्ट इलेमेंट, हा एक फर्स्ट इलेमेंट, आणि ह्याच्यामध्ये जो पार्ट दिलेला आहे जो शाफ्ट असेल हा रोटेटिंग असेल, हा सेकंड पार्ट असेल.
मीन्स नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन. आता कॉन्टॅक्ट दोन्ही पॉइंट्स मध्ये कॉन्टॅक्ट बघा. हा जो फर्स्ट दिलेला आहे तुमचा जो पार्ट, हा फर्स्ट इलेमेंट, त्याच्याला कनेक्टेड कोणता आहे तुमचा, हा शाफ्ट कनेक्टेड आहे. म्हणजे नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू लिंक्स फॉर्मिंग अ सच पेअर. मग त्याची पेअर क्रिएट झाली. वन लिंक कॅन बी टर्न. आता सिंपल आहे, हा एक इलेमेंट दिला, हा दुसऱ्या इलेमेंटला जॉईंट आहे, बट जो फर्स्ट इलेमेंट दिलेला आहे हा हा फिक्स आहे, आणि तुमचा जो सेकंड शाफ्ट आहे, हा सेकंड इलेमेंट हा रोटेटिंग आहे. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टर्निंग पेअर. म्हणजे सपोज आपण बघितलं फर्स्ट एक्झाम्पल स्लायडिंगचं, की पिस्टन अँड सिलेंडर मध्ये फक्त पिस्टन अप डाऊन मोशन करतो, त्याला आपण स्लायडिंग पेअर म्हणतो. आणि टर्निंग पेअर मध्ये तुम्हाला सपोज दोन कॉन्टॅक्ट दिलेले आहे, दोन इलेमेंट दिलेले आहे, ते एकमेकाला कनेक्टेड आहे. म्हणजे सपोज हा एक चेसिस दिलेले आहे आणि हा शाफ्ट दिलेला आहे. हा शाफ्ट त्याच्यामध्ये फिक्स आहे आणि हा कनेक्टेड आहे, बट यामध्ये फक्त शाफ्ट रोटेट. ओके, तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे मग, टर्निंग पेअर. ओके, सिंपल एक्झाम्पल आहे, एक पार्ट हा फिक्स असतो, त्याच्यामध्ये जो पार्ट आपण इन्सर्ट केलेला असतो हा रोटेटिंग मोशन मध्ये असतो, म्हणजे टर्निंग मोशन मध्ये. मग तो क्लॉकवाईज असेल किंवा अँटी क्लॉकवाईज, म्हणजे 360 डिग्री मध्ये, तर त्याला आपण म्हणतो टर्निंग पेअर. नाउ थर्ड वन इज अ rolling pair. First understand what is rolling pair, and another name for rolling pair is a cylindrical pair. Okay, when the pairing element have rolling contact, the pair form is called as a rolling pair also. For example, ball bearing, belt and pulley, rolling pair. Simple example दिले, pairing element having rolling contact. Simple म्हणजे काय, बेल्ट आणि पुली. म्हणजे बेल्ट सपोज असेल, एक फर्स्ट बेल्ट असेल आणि पुली असेल. आता सपोज आपल्याला रोलिंगचं काय एक्झाम्पल घ्यायचं आहे, बेल्ट आणि पुली. सपोज पुली दिलेली आहे. ओके, ही फर्स्ट पुली असेल, ही सेकंड पुली असेल. आता सपोज ह्या पुलीला पंप, आपली मोटार कनेक्टेड असते, मग मोटार आणि पंप थ्रू या पुलीला पॉवर ट्रान्समिट केली जाईल. बट ह्या पुलीला पॉवर ट्रान्समिट करण्यासाठी आपल्याला काय इम्पॉर्टंट आहे, बेल्ट. मग आपण इथे बेल्ट कनेक्ट केला. ओके, बेल्ट कनेक्ट केला. आता काय म्हटलेलं आहे, सिलेंड्रिकल पेअर, व्हेन द पेअरिंग इलेमेंट हॅव्हिंग रोलिंग कॉन्टॅक्ट. आता सपोज हा रोटेट होणार आहे आणि बेल्ट थ्रू सेकंड पुली पण रोटेट होणार, म्हणजे हा कोणता कॉन्टॅक्ट झाला, रोलिंग कॉन्टॅक्ट झाला, सिलेंड्रिकल कॉन्टॅक्ट. हा जसा जसा रोटेट होईल, सपोज हा रोटेट, ज्यानुसार हा रोटेट होणार आहे त्यानुसारच तुमचा जो सेकंड पुली असणार ती रोटेट होणार आहे. याचं जे स्पीड असेल, सपोज पुलीचा डायमीटर जर सेम असेल, तर ज्या पुलीचा जो स्पीड असेल तो सेकंड पुलीचा असणार आहे. म्हणजे रोलिंग कॉन्टॅक्ट नुसार तो रोटेट करणार. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रोलिंग पेअर. अनदर एक्झाम्पल इज अ बेअरिंग ऑल्सो. Okay, this is the rolling pair example. Means they are given a ball bearing. Okay, this is a ball bearing. Simple आहे, जेव्हा तुमचा जो इनर, आता सपोज इथे दिलेला इनर रेस दिलेला आहे, आउटर रेस दिलेला आहे, रोलिंग एलिमेंट दिलेले आहे आणि सेपरेटर दिलेला आहे. तर सिंपल आहे, जेव्हा तुमचा जो कव्हर दिलेला आहे आउटर रेस, जो जेव्हा रोटेट होणार आहे, या सेंटरला जो दिलेला असेल, शाफ्ट कनेक्टेड असेल या बॉल बेरिंगला, जेव्हा तो रोटेट होईल ऑटोमॅटिकली यामधल्या बॉल बेरिंग पण रोटेट होणार. म्हणजे काय झाला, रोलिंग कॉन्टॅक्ट. ओके, another one is a screw pair. Okay, screw pair. So screw means in a relative motion in a combination of a sliding and turning pair. Simple, when the two element of pair are connected in a such way that one element can turn about the other. Screw pair, nut and bolt. सिंपल आहे, स्क्रू पेअर सांगितलेलं आहे. सिंपल एक्झाम्पल आहे, स्क्रू पेअर. आता अंडरस्टँड करणार आपण स्क्रू पेअर. आणि स्क्रू पेअर सिम्पली जर बघितलं ते रिलेटिव्ह मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड पेअर, टर्निंग पेअर. यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे काय असतं, तुमचं स्क्रू किंवा हेलिकल पेअर. आणि सिंपल एक्झाम्पल घेतलं तर नट आणि बोल्ट.
ओके, बोल्ट काय असतो तुमचा, सिंपल आहे. आपण बोल्ट फिक्स असतो, आपण रोटेट कशाला करतो, बोल्ट फिक्स असतो तो आपण रोटेट कशाला करतो, नटला. पण सपोज एखाद्या मशीनचा जर प्रॉब्लेम असेल, तिथे एक नट फिक्स असेल, ओके, बोल्ट फिक्स असेल, तर आपण त्यामध्ये नट इन्सर्ट करतो आणि जे पण वर्क असेल ते वर्क कशावर करतो आपण, तो आपण त्याच्यावर फिक्स करतो आणि त्याला फिक्स करत चालतो नट आणि बोल्टला. पण त्यामध्ये जर बघितलं तुमचा बोल्ट हा फिक्स असतो आणि नट हा रोटेटिंग असतो. सिंपल आहे बघा, सिंपल आहे. स्क्रू पेअर म्हणजे काय, सपोज हा तुमचा बोल्ट असतो, हा फिक्स आहे, तुमच्या एका मशीनला फिक्स आहे, आपण त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केला नट, इन्सर्ट केला की त्याला थ्रेड असतात. सपोज सपोज आमचा तो आपला कोणता पण स्पेअर यूज केला आपण, 12 नंबर 14 नंबर याला नंबरिंग असते, आपण तो यूज केला, तर आपण फिक्स करत असताना याला फिक्स करणार आहे, हा पार्ट फिक्स असेल, ओके, हा फिक्स असेल आणि याला आपण टाईट करणार आहे, ओके. याला टाईट केल्यानंतर हा पूर्ण लॉक होणार आहे, म्हणजे हा मोशन मध्ये असणार आहे. ते कशामुळे, कारण याला पण आउटर थ्रेड असणार आहे आणि ह्याला इंटरनल थ्रेड असणार आहे. त्याच्या आउटर थ्रेड आणि इंटरनल थ्रेड जेव्हा आपण स्पेअर नुसार तो त्याला पॅक करत चालू, फिट करत चालू, तो ऑटोमॅटिकली तो लॉक होणार आहे. मीन्स दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्क्रू पेअर. तर आपण नट आणि बोल्टला काय म्हणू शकतो, स्क्रू पेअर म्हणू शकतो. सो आपण टाइप्स बघितले, डिफरंट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट, म्हणजे नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट नुसार आपण वेगवेगळे टाइप बघितले. सिंपल आहे. फर्स्ट जो टाइप होता तो कोणता कोणता टाइप होता आपला, स्लायडिंग पेअर, म्हणजे पिस्टन आणि सिलेंडर कनेक्टेड एकमेकाला आणि तो अप अँड डाऊन ला मोशन होणार म्हणून स्लायडिंग पेअर. सेकंड होता टर्निंग पेअर. टर्निंग म्हणजे एक तुमचा पार्ट फिक्स आहे, त्याच्यामध्ये शाफ्ट कनेक्टेड आहे, शाफ्ट रोटेट होणार आहे, त्याला आपण टर्निंग पेअर म्हणतो. थर्ड वन होता रोलिंग पेअर, ज्या बॉल बेरिंग असतात किंवा बेल्ट आणि पुली असतात, एकाची पॉवर दुसऱ्याला ट्रान्सफर करतो, म्हणजे दोन्ही एलिमेंट कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात, पण कॉन्टॅक्ट आपण पॉवर ट्रान्समिट करतो, त्याला आपण काय म्हणतो, रोलिंग पेअर. आणि अनदर लास्ट वन इज अ हेलिकल पेअर. नट आणि बोल्ट इज दॅट इज कॉल्ड एज अ हेलिकल पेअर अँड स्क्रू पेअर. So now we discuss next classification. Already we completed the inner types of kinematic pair. First point is the classification according to your nature of relative motion. Now we complete a sliding pair also, turning pair also, screw pair also, and the rolling pair also. Now second part of types of kinetic pair is according to the nature of contact. First is the nature of relative motion. जो आपण पहिला पॉइंट बघितला हा रिलेटिव्ह मोशन नुसार बघितला. मग स्लाइडिंग मध्ये असू शकतो, टर्निंग असू शकतो, स्क्रू मध्ये पण असू शकतो आणि फॉर एक्झाम्पल तुमच्या रोलिंग मध्ये असू शकतो. स्लाइडिंग मध्ये आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं पिस्टन अँड सिलेंडर. टर्निंग मध्ये एक्झाम्पल आपण घेतलं होतं टर्निंग पेअर्स मीन्स क्रँक आणि मल्टी सिलेंडर्स. त्याच्यानंतर तुमचं रोलिंग पेअरचं आपण बघितलं बॉल बेरिंग एक्झाम्पल किंवा बेल्ट आणि पुली, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रोलिंग पेअर. And last one is a screw and helical pair, means your nut and bolt. This is called as a screw or helical pair. Now, second part of types of kinematic pair is nature of contact. They are given two types of contact. First one is a low pair, and second one is a okay according to types of contact between the element. First one is a lower pair, and second one is a higher pair. So we discuss the first one is a lower pair. Lower pair means when the two kinematic links are connected such that they have a surface contact between the two links is called as a lower pair. Okay, when the two kinematic links are connected such that they have a surface contact, म्हणजे दोन लिंक आहे, सिंपल आहे. सपोज एक पार्ट असेल आणि सेकंड पार्ट असेल, तर फर्स्ट पार्ट हा जर सेकंड पार्टला कनेक्टेड असेल कशानुसार, सरफेस कॉन्टॅक्ट नुसार बिटवीन द टू लिंक्स, त्याला आपण काय म्हणतो लोअर पेअर. सिंपल आहे, दोन पार्ट दिलेले आहे ते एकमेकाला कंटेक सरफेस कॉन्टॅक्ट नुसार कनेक्टेड आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लोअर पेअर. द जॉईंट बाय विच टू मेंबर्स आर कनेक्टेड हॅज अ सरफेस कॉन्टॅक्ट. आणि सेकंड डिफिनेशन काय त्याची लोअर पेअरची, की दोन जॉईंट एकमेकाला म्हणजे दोन जॉईंट नुसार जे दोन मेंबर्स असतील ते एकमेकाला कनेक्टेड असतील सरफेस नुसार, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लोअर पेअर. ओके, सिंपल.
सेकंड इलेमेंट किंवा फर्स्ट मेंबर मध्ये सेकंड मेंबर हा इन्सर्ट केलेला आहे. ओके, हा इन्सर्ट केलेला आहे त्याच्या सरफेस कॉन्टॅक्ट नुसार. हा सरफेस कॉन्टॅक्ट नुसार म्हणजे सपोज इथे जी विड्थ असेल, हाईट असेल, इथे पण सेम हाईट आहे, म्हणजे याच्या सरफेस कॉन्टॅक्ट नुसार तो मिडलला आपण इन्सर्ट केलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ लोअर पेअर. सिंपल इथे पण एक्झाम्पल दिलेलं आहे शाफ्ट आहे. ओके, आपण जर टर्निंग पेअर म्हणतो याला. ओके, म्हणजे आपण लोअर पेअरचं एक्झाम्पल आपण जर बघितलं, लोअर पेअरचं एक्झाम्पल रिलेटेड टू टर्निंग पेअर. टर्निंग पेअर पण काय असतो, हा पार्ट फिक्स असतो, त्याच्यामध्ये शाफ्ट कनेक्टेड असतो सरफेस थ्रू. आता हा सरफेस इथे, ओके, हा मिडलला सरफेस सपोज, त्या मिडलच्या सरफेसला काय कनेक्टेड केलेलं आहे, सेकंड एलिमेंट तुमचा शाफ्ट कनेक्ट केलेला आहे, सरफेस कॉन्टॅक्टला तुमचा शाफ्ट कनेक्ट केलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लोअर पेअर. म्हणजे लोअर पेअर तुम्ही सिंपल डेफिनेशन बघितली की कोणतेही दोन इलेमेंट, म्हणजे हा एक इलेमेंट आणि हा एक इलेमेंट, हा सरफेस कॉन्टॅक्ट थ्रू म्हणजे याच्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट थ्रू एकमेकाला कनेक्टेड असतील तर त्याला आपण लोअर पेअर म्हणतो. ओके, मग हे दोन एक्झाम्पल, हा बघा, हा शाफ्ट दिलेला आहे आणि हा सेकंड मेंबर दिलेला आहे, तो याच्यामध्ये फिक्स केलेला आहे आणि तो रोटेटिंग नसणार. आपण याला टर्निंग पेअर मध्ये पण एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, तो आपण बघितलं की लोअर पेअर. आणि एक्झाम्पल ऑफ लोअर पेअर मीन्स लाईक अ स्लाइडिंग पेअर, स्क्रू पेअर्स, that is the example of lower pair. And also the motion of piston in a cylinder of an engine and motion between nut and bolt. मग आपण बघा, नट आणि बोल्ट एकमेकांमध्ये इन्सर्ट करतो, म्हणजे एक फिक्स असतो आणि त्याच्यामध्ये दुसरा आपण इन्सर्ट करतो, तर दोघांमध्ये पण सरफेस कॉन्टॅक्ट असतं, म्हणजे ते एकमेकाला कनेक्टेड असतात. मग आपण एक्झाम्पल जर घेतलं लोअर पेअरचं, तर लोअर पेअर मध्ये नट आणि बोल्टचं पण एक्झाम्पल येऊ शकतं आणि पिस्टन आणि सिलेंडरचं येऊ शकतं, कारण पिस्टन आणि सिलेंडर पण एकमेकाला हे टच असतात किंवा सरफेस कॉन्टॅक्ट नुसार वर्क करतात. ओके, तर लोअर पेअर आपण बघितलं की दोन जॉईंट असतील किंवा दोन मेंबर असतील, ते एकमेकाला सरफेस कॉन्टॅक्ट नुसार कनेक्टेड असतील, तर त्याला आपण म्हणतो लोअर पेअर. मग एक्झाम्पल ऑफ लोअर पेअर इज युअर पिस्टन सिलेंडर ऑल्सो, नट बोल्ट ऑल्सो. ओके, नाउ सेकंड पेअर, हायर पेअर. When the two kinetic links are connected such that they have a line or point contact between the two links, it's called as a हायर पेअर. ओके, लोअर पेअर मध्ये काय बघितलं आपण की दोन मेंबर आहे, ते एकमेकाला कनेक्टेड आहे सरफेस नुसार, त्याला आपण लोअर पेअर म्हणतो. बट हायर पेअर मध्ये okay, higher pair. When the two links, kinematic links are connected such that have a line or contact. आता सिंपल आहे, मी आधी तुम्हाला लोअर कॉन्टॅक्ट एक्सप्लेन केलेले आहे. सिंपल एक पार्ट दिलेला असतो, त्या पार्ट मध्ये तुमचं सपोज शाफ्ट कनेक्टेड असतो. ओके, म्हणजे ह्या पार्टला हा कनेक्टेड आहे आणि हा रोटेट असतो, हा रोटेट होत असतो. ओके, म्हणजे हा टर्निंग पेअर आहे, म्हणजे हा तुमचा शाफ्ट आहे. तर एक मेंबरला सेकंड मेंबर कनेक्टेड आहे सरफेस नुसार, इथं सरफेस असणार आहे काहीतरी, ते एकमेकाला कनेक्टेड आहे. त्यामुळे आपण काय म्हणतो, दोन मेंबर्स एकमेकाला जॉईंट आहे विथ द सरफेस कॉन्टॅक्ट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लोअर पेअर. बट आणि हायर पेअर मध्ये काय सांगितले, टू kinetic links are connected such that they have a line or point of contact, line or point contact. आपण लोअर कॉन्टॅक्ट मध्ये काय बघितलं, सरफेस कॉन्टॅक्ट, हायर मध्ये काय असणार आहे, लाईन कॉन्टॅक्ट. मग आता एक्झाम्पल बघूया आपण. फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण जे सेकंड थर्ड युनिट असणार आहे कॅम आणि फॉलोअर, त्यामध्ये स्टडी करणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला असणार आहे हायर पेअर्स कॉन्टॅक्ट. हा रोलर आहे, सपोज या स्प्रिंग दिलेला आहे, इथे स्प्रिंग असतील, तुम्ही काही मेकॅनिझम जर बघितले इंडस्ट्रीमध्ये, जर मेकॅनिझम बघितले की काही पार्ट जर रोड आपल्याला कट करायचं असेल किंवा ड्रिल करायचं असेल, तर हे मेकॅनिझम कॅम आणि फॉलोअरचे मेकॅनिझम तिथे इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात. तर सिंपल आता हा तुमचा रोलर आहे, आपण हायर पेअर अंडरस्टँड करतो. ओके, हा तुमचा रोलर आहे.
ओके, हा तुमचा सेंटर शाफ्ट असेल, हा शाफ्ट असेल, त्याला कनेक्टेड तुमचा रोलर असेल. याला तुमचा हा रोलर कनेक्टेड असेल. ओके, हा रोलर कनेक्ट केलेला आहे, त्याला इथे स्प्रिंग असतील, स्प्रिंग नुसार तो वर्किंग करणार आहे. ओके, आणि लास्टला जो पॉइंट असेल तो कॅम असेल, म्हणजे आपण जो कॅम आणि फॉलोअर स्टडी करणार आहे त्याच्यामध्ये हायर पेअर हा पॉइंट तिथे इन्क्लूड असणार आहे. तर सपोज कॅम कसा असेल तुमचा, हा रोलर झाला तुमचा, हा रोलर झाला, त्याला कनेक्टेड असेल कॅम. तर सपोज हा सेंटर पॉइंट आहे, इथे कॅम कनेक्टेड असेल. ओके, हा कॅम्प आहे, त्याचा सेंटर पॉइंट इथे असेल, याचा सेंटर पॉइंट इथे असेल. तर सिंपल आहे. पॉइंट कॉन्टॅक्ट आपण काय स्टडी केलं, हायर लोअर पेअर मध्ये सरफेस कॉन्टॅक्ट, म्हणजे हा सरफेस आहे, त्या सरफेसला हा दुसरा पार्ट कनेक्टेड आहे, त्याला आपण सरफेस कॉन्टॅक्ट असेल तर काय म्हणतो, लोअर पेअर. आणि सिंपल आहे, हायर पेअर कशाला म्हणतो आपण, की फर्स्ट इलेमेंट आणि सेकंड इलेमेंट हा जर लाईन किंवा पॉइंट नुसार कनेक्टेड, तिथे बघा सिम्पली पॉइंट आहे, एक हा पॉइंट नुसार कनेक्टेड. सिम्पली म्हणजे जो तुमचा सेकंड इलेमेंट असतो त्याचा नॉर्मली जो पार्ट असतो काही पर्सेंट म्हणजे 4-5% तो कनेक्टेड असतो तुमच्या अदर मेंबरला, म्हणजे तो कनेक्टेड कसा असतो, लाईन किंवा पॉइंट नुसार, तर आपण त्याला लोअर पेअर म्हणतो. तर सिंपल आहे, हा जेव्हा रोटेट होणार आहे. ओके, हा रोलर दिलेला आहे, हा इथे कॅम दिलेला आहे. आपण थर्ड युनिट मध्ये बघणार आहे की जे मेकॅनिझम असतं इंडस्ट्री कॅम आणि फॉलोअर, तर ते कुठे यूज करतात, आणि तो कनेक्टेड फक्त पॉइंट नुसार कनेक्टेड. जेव्हा हा रोटेट होईल, ओके, हा रोटेट होणार आहे, हा रोटेट झाल्यानंतर फक्त तो त्याचा सिंपल बारीक तो पॉइंट असतो कॅमचा, म्हणजे नॉर्मल पार्ट तो रोलर टच होत असणार, म्हणजे पूर्ण जो हा कॅम्प आहे, ओके, हा पूर्ण जो कॅम्प दिलेला आहे, हा पूर्ण कॅम्प हा टच होणार नाही रोलरला तुमच्या. ओके, जो रोलर दिलेला असेल त्या रोलरला तुमचा कॅम्प हा पूर्णपणे 50% पण टच नाही होणार, तो फक्त मायनर 5% किंवा 4% टच होणार आहे, म्हणजे नॉर्मली टच होणार आहे, म्हणजे पॉईंट दिसतोय तुम्हाला त्या पॉईंट नुसार टच होणार, तर आपण त्याला लाईन किंवा पॉईंट कॉन्टॅक्ट म्हणतो. सिंपल आहे. लोअर पेअर मध्ये बघितलं की सरफेस नुसार कनेक्टेड असतो, आणि हायर पेअर मध्ये सिम्पली तुमचा वर्किंग, सपोज हा रोलर रोटेट होईल, ओके, आणि हा रोटेट होत असताना सपोज हा रोटेट झाला, हा रोटेट झाल्यानंतर तो कोणाला मूव्ह करणार आहे, तुमच्या कॅम्पला रोटेट करणार. म्हणजे रोलर रोटेट झाल्यानंतर तुमच्या तो कॅम्पला पण रोटेट करणार, पण रोटेट करण्यासाठी तो कनेक्टेड कशाने, फक्त पॉइंटने कनेक्टेड आहे, नॉर्मली कनेक्टेड आहे, म्हणजे हा रोटेट होईल तेव्हा तो त्याला रोटेट करणार, बट नॉर्मली रोटेट करणारे तो पॉइंट कॉन्टॅक्ट नुसार, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायर पेअर. तर सिंपल आहे की दोन इलेमेंट दिलेले, दॅट इज फर्स्ट इलेमेंट आणि दिस इज अनदर इलेमेंट. हे दोन इलेमेंट नॉर्मली कनेक्टेड आहे, ते नॉर्मली कसे कनेक्टेड आहे, पॉइंट किंवा लाईन कॉन्टॅक्ट नुसार कनेक्टेड. ओके, रोलर रोटेट झाल्यानंतर तुमचा कॅम्प रोटेट होणार आहे, ओके, पण तो कसा कॉन्टॅक्ट, त्याचा एकदम मायनर कॉन्टॅक्ट असणार आहे, एकमेकाला टच हे मायनर असणार, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लाईन ऑर पॉइंट कॉन्टॅक्ट. ओके, परत एकदा सांगतो, लोअर कॉन्टॅक्ट मध्ये दोन जॉईंट असतात, दोन इलेमेंट असतात, ते पूर्ण 100% एकमेकाला जॉईंट असतात. हा पार्ट असेल त्याला सेकंड पार्ट पूर्ण कनेक्टेड असतो, म्हणजे पूर्ण तो सरफेसला जॉईंट असतो त्याला आपण म्हणतो लोअर पेअर. आणि जे हायर पेअर असतात ते कायनेमॅटिक दोन लिंक असतात, ते एकमेकाला लाईन किंवा पॉइंट कॉन्टॅक्ट नुसार जॉईंट असतात. म्हणजे सपोज वन रोलर असेल आणि हा सेकंड रोलर त्याला कनेक्टेड आहे, तर फक्त लाईन कॉन्टॅक्ट नुसार ही लाईन आहे आणि हा पॉइंट आहे, तो पॉइंट नुसार कनेक्टेड. सिंपल आहे, हा एक रोलर आणि हा एक रोलर, ते कनेक्टेड कसे आहे, त्याला सिम्पली मायनर पॉइंट नुसार कनेक्टेड, म्हणजे लाईन कॉन्टॅक्ट नुसार कनेक्टेड, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हायर पेअर. ओके, सर्वांना समजलेले लोअर आणि हायर पेअर. Yes, sir. So today we complete the types of kinematic pairs. First section is depend on the nature of relative motion between the links. They are also given different types of relative motion like a sliding pair, turning pair, helical, screw, rolling, and spherical.
And now second part of types of kinetic pair depend on the your nature of contact. Okay, कॉन्टॅक्ट नुसार डिपेंड असतो. मग तो कोणता होता, लोअर पेअर आणि हायर पेअर. लोअर पेअर हा सरफेस नुसार डिपेंड असतो, हायर पेअर हा नॉर्मली त्या पॉइंटला टच असतो, मीन्स पॉइंट अँड लाईन कॉन्टॅक्ट नुसार. ओके, नाउ लास्ट वन इज अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द mechanical arrangement, means close and unclosed pair, force close and self closed pair. Okay, last point remaining आहे तो आपण स्टडी करतोय. So first understand four close pair and self close pair, means two element of a pair are connected mechanically but kept in contact by the action of external force. The pair is called as a force close pair. Simple आहे. मी एक्झाम्पल घेतलं कॅम आणि फॉलोअरचं, त्याच्यावर डिपेंड असेल तुमचा हा रोलर असेल, हा शाफ्ट असेल, इथे स्प्रिंग्स असतील, इथं रोलर असेल, त्याला हा पॉइंट कॉन्टॅक्ट नुसार तुमचा कॅम कनेक्टेड असेल, हा तुमचा रोलर आणि कॅम ओके कनेक्टेड असेल. तर आपण आता फोर्स क्लोज पेअर अंडरस्टँड करतो. सिम्पली दिस इज टू एलिमेंट. ओके, दिस इज टू एलिमेंट. आता बघा हे कनेक्टेड आहे. ओके, हे कनेक्टेड आहे, बट फोर्स क्लोज पेअर मध्ये काय बोललेलं आहे, when the two element of pair are not connected mechanically but kept in contact by the action. Simple आहे. सपोज हा पार्ट आहे, हा पिस्टन आहे, सपोज आता हा पिस्टन आहे, हा पिस्टन ऑटोमॅटिकली सपोज हा कनेक्टेड आहे दुसऱ्या पार्टला, पण सपोज इथे कनेक्ट करायचा आहे, तो इथे आपल्याला मॅच करायचा असेल हा पिस्टन, तो ऑटोमॅटिकली हा इथे मॅच होणार नाही. मीन्स टू एलिमेंट आर पेअर बट आर नॉट कनेक्टेड मेकॅनिकली, म्हणजे हा पार्ट आणि हा पार्ट कनेक्टेड नाही एकमेकाला. ओके, केप कॉन्स्टंट बट बाय द ऍक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. सपोज आपण ह्या साइडने जर इथे प्रेशर दिला, या पिस्टनला इथून प्रेशर अप्लाय केला, ओके, या पिस्टन वरती प्रेशर अप्लाय केला, प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली तुमचा हा पिस्टन हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होते. म्हणजे इथे प्रेशर अप्लाय केला